ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 12-13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਪੀਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? देखो गौरव, उन्होंने डिनाई जे सब तो पहले असीं गल करिए डिनाई इस करके नहीं किया क्योंकि इस दे अंदर आर्मी और इंटरनल आर्मी का मसला इन्वॉल्व है। फ्रैक्टिसाइड इसनूं आपां जे कहीए तां इस तरीके के मामले पहलां भी देखे गए हैं और 400 तो वध मामले इस तरीके के ऑफिशियल कोर्ट भी होए ने डिपार्टमेंट वालों सेंट्रल लेवल ते। तां उस नाल इसनूं जोड़ के जरूर देखा जा रहा है, लेकिन जो डिनाई नहीं किया उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टिगेशन हले जारी है। तां इन्वेस्टिगेशन तो पहलां जेकर इसनूं एक पक्ष दी कोई कंक्लूजन दे दिता जाए पुलिस वालों या एक धिर वालों, चाहे वो आर्मी ही है, तो उसनूं क्योंकि जो जॉइंट ऑपरेशन चलता है तो सांझे तौर पर जो तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता चीज़ां कनकलूड नहीं कीतियां जा सकदियां। इस करके CCTV खंगाले जा रहे हैं, नाल ही जिहड़े जिथे असला रखा जाता है उत्थे जिहड़ी डिटेल मौजूद हुंदी है उसनूं खंगालिया जा रहा है। जिहड़े इन दोनों थावां ते चाहे CCTV या वो एरिया जिथे अंदर मिलिट्री स्टेशन के अंदर जाके जिथे एक घटना पूरा इंसीडेंट होया है उत्थे जिन्हां दी ड्यूटी रहिंदी है, जो मौजूद सी, जिन्हां ने अपनी अखां तो देखा, तो जदों तक उन्हां दे बयान दर्ज करके कार्रवाई नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, तो उदों तक पुलिस कनकलूड नहीं चीज़ां करती। इस करके उस तो परहेज किया जा रहा है और इस दे अंदर एक टैरर एंगल या इस करके नहीं है क्योंकि बाहर तो कोई इस तरीके की एंट्री नहीं है, कोई इस तरीके का कोई क्ल्यू नहीं मिले जिस तो कहा जाए कि असला कोई होर सी या हमलावर ज़्यादा सी या उन्होंने टारगेट अजिही चीज़ नूं कीता, उसके पीछे कोई मनसूबा नहीं, इंटेंशन नहीं क्लीयर होंदी कि जो उसनूं टैरर लिंक जिहड़ा है करार दिता जाए। और जो ये इंसीडेंट होया है, 4 जणियां दी मौत हुई है जो कर्नाटका ते तमिलनाडु नाल संबंधित ने, ये जानकारी मिली है। आर्मी दे जे कहिए साउथ वेस्टर्न कमांड दे ऑफिशियल बयान की उड़ीक है कि उन्हां कोल की डिटेल हैगी और खास करके इंटेंशनस इस हमले के पिछे की सीगियां। तकरीबन ये भी ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ां पता लगियां कि कुछ नूं डिटेन भी किया गया है और वो इस करके क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो की जा सके। CCTV अंदर लगे हुए सी उन्हां नूं खंगालिया जा रहा है और ये भी SPD अजय गांधी होलां वल्लों जानकारी दी गई कि 2 जने देखे गए ने जिन्हां वल्लों हमला किया गया। तो जिथे इंसीडेंट भी गौरव होया उत्थे 5 जने मौजूद सी, जिसने एक ने अपने आप नूं एक कमरे के अंदर जिहड़ा है बंद किया होया सी। 4 जने जिहड़े बाहर मौजूद सीगे 2 रूम्स के अंदर, उन्हां ते हमला होया और उन्हां दी जान गई। और ये चीज़ां जो इन्वेस्टिगेशन क्योंकि उत्थे हो रही है उस चों निकल के सामने आ रही हैं और नाल ही जिहड़े जिन्हां दी जान गई है, जिन्हां दा पोस्टमार्टम बठिंडा सिविल जारी है, तो उन्हां चों जे कहिए तो 24 तो 25 साल की उम्र के वो सारे जवान सीगे जिन्हां दी डिटेल भी असी नाम भी फ्लैश कर रहे हैं नाल दी नाल, जिन्हां च सागर, कमलेश, योगेश कुमार, संतोष एम नगराल। तो ये 4 जने सीगे, 24 तो 25 साल उम्र है और इन्हां चों 3 ड्राइवर सी, एक गनर सी। तो ये जिहड़ी डिटेल है वो आई है और आर्मी पुलिस ते नाल बठिंडा कैंट दी पुलिस जिहड़ी है वो इन्वेस्टिगेशन सांझे तौर पर इस दे उत्ते कर रही है और ये डिनाई इसे करके नहीं किया गया क्योंकि हले तक कनकलूड नहीं किया जा सकता और जब तक जिस वालों हमला किया गया उन्होंने फड़ नहीं लिया जाता, उस पर क्लैरिटी नहीं आ जाती कि क्यों उन्होंने हमला किया और क्या उस उन्होंने फड़न तो बाद कोई एक्सटर्नल लिंक सी उन्हों दा या कोई होर कोई मिली भुगता नहीं सी। उन एंगल्स नूं जरूर जिहड़ा है वो खंगालण की कोशिश हैगी है, इसे करके डिनाई जिहड़ा है वो नहीं किया गया। और हुण तक कहिए
ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ 28 ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਰੇजेस ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ FIR ਦਰਜ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 19 ਖੋਲ ਖਾਲੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਚੱਕੀ ਹੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तमाम ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੈਰਿਗ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 4 ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗੌਰਵ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਜਲਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋ ਜਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੌਰਵ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਅਮਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ